Hello everyone. I feel very happy to meet you all. Hope all are doing well. Stay safe and stay blessed. As we are the responsible citizen, we should care, we should love and respect our environment. To lead a healthy life, we should be free from diseases. Health is wealth. Yes, healthy surroundings provide us a long lifespan. There is a great saying in Tamil, நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். Nowadays, spread of dengue is found everywhere. So, we must take some severe precautionary measures to prevent ourselves from getting infected. Our government has implemented some schemes to prevent and eradicate this. But, anyhow, it is our responsibility and duty to create a healthy atmosphere and educate our students, relatives and friends to be aware of this. Yes, here our teachers have taken some efforts with full interest to create an awareness on prevention of dengue. Let's watch. Here we go. Thank you. During past 5 decades, dengue fever has increased up to 30-fold, making it a global public health concern in the world. Here, some of our teachers are interested to deliver a message on spread of dengue, its description and also the prevention methods. Let us listen to them. Raji Miss, what is dengue? Dengue is a mosquito-borne viral infection. The virus responsible for causing dengue is called dengue virus. It is spread by Aedes mosquitoes. Dengue is common in more than 100 countries around the world. Dengue virus is transmitted by female mosquitoes. These mosquitoes are also vectors of chikungunya and yellow fever. Shyamla Miss, how does dengue spread? Dengue virus is spread through the infected mosquitoes when they bite humans in order to feed on blood. Okay, Shyamla Miss, I say some points. The Aedes mosquitoes is small, dark, has white banded markings on its legs. This mosquito is fast and does not fly close to us. It targets the person from behind, which makes us ignorant to its presence. Radhika Miss, I say some points. The dengue causing mosquito typically breeds indoors and choose natural locations near water bodies. The eggs, which take days to lay, can survive up to 6 months on their own. They hatch when they get flooded by rains or other water bodies. Okay, Shyamla Miss, I understood. Miss, if we get affected with dengue, how can we manage with it? Don't panic. Take lot of rest and limit physical activity. Have plenty of fruits and vegetables. Have plenty of fluids to maintain hydration. Consult your doctor before taking any medicine. Okay, ma'am, we can do it. Thank you. எத்தனை கொசுபத்தி இருந்தாலும் செல்லம் தாண்டி வருதே நம்மள தேடி வருதே எத்தனை கொசுபத்தி இருந்தாலும் செல்லம் தாண்டி வருதே நம்மள தேடி வருதே டயர்ல தண்ணி தேங்கி இருந்தா கொசு எல்லாம் அதுல முட்டை போட்டுடும். ஓஹோ நல்ல தண்ணியை திறந்து வச்சாலும் அதுலயும் கொசு முட்டை போட்டுடும். அப்படியா? தண்ணி தான் தேங்கி இருந்தா தண்ணீர் தான் தேங்கி இருந்தா குஷியாக நீ வருவ குஷியாக நீ வருவ தண்ணி தான் தேங்கி இருந்தா தண்ணீர் தான் தேங்கி இருந்தா குஷியாக நீ வருவ குஷியாக நீ வருவ எங்க ஏரியா டெங்கு கொசுவே நீ கடிச்சா என் வாழ்க்கை எடுத்து நீ கடிச்சா என் வாழ்க்கை எடுத்து எங்க ஏரியா டெங்கு கொசுவே நீ கடிச்சா என் வாழ்க்கை எடுத்து நீ கடிச்சா என் வாழ்க்கை எடுத்து எத்தனை கொசுபத்தி இருந்தாலும் செல்லம் தாண்டி வருதே நம்மள தேடி வருதே எத்தனை கொசுபத்தி இருந்தாலும் செல்லம் தாண்டி வருதே நம்மள தேடி வருதே அது எப்படி செல்லம்? இந்த கொசு வராம இருக்க நாம என்னதான் பண்ணணும்?
இதைத்தாண்டா நான் அந்த கொசு கிட்ட கேட்டேன். அதுக்கு அந்த கொசு என்ன சொல்லுச்சு தெரியுமா? ஏய் சுத்தமாக நீ இருந்தா நான் எதுக்கு அங்க வரேன் சுத்தமாக நீ இருந்தா நான் எதுக்கு அங்க வரேன் வீட்டை சுத்தப்படுத்து அப்பதான் உன் வாழ்க்கை கெத்து உன் வீட்டை சுத்தப்படுத்து அப்பதான் உன் வாழ்க்கை கெத்து अब बारिश का मौसम है, इसके लिए ही मैं इंतजार कर रहा था। हर जगह पानी, गले कचरे और गंदगी फैली होगी। खून का प्यास लग रहा है, लगता है आज अच्छा शिकार मिलेगा। अरे वाह, इधर एक बच्चा खड़ा है, अभी प्रकार शुरू करूंगा। अरे मच्छर रुको उधर, मैंने अपनी त्वचा पर मच्छर मारक लगाया है। मुझे काटोगे तो तुम्हारी जान कदरे में पड़ जाएगी। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं ही एडिस मच्छर। मैं डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी पैदा कर सकता हूँ। मच्छर मारक से डरने वाला कायम नहीं हूँ मैं। तुम्हारी मुलायम शरीर से खून पिए बिना जाऊंगा नहीं। मैं वीर हूँ, मुझे घबराने की कोशिश मत करो। डॉक्टर रुको मच्छर रुको, लोगों की खुशी मिटाने से तुम्हें क्या मिलता है? स्वस्थ आदमी को रोगी बनाना उचित नहीं है, सोचो पहले। ये सब सोचते रहो तो मेरी प्यास कैसे मिटेगी? आप लोगों का खून पिए बिना मेरी प्यास नहीं बुझेगी। डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए। अरे मच्छर, तुम्हारे काटने की वजह से तो 2 दिन पहले हमारे अस्पताल में एक मरीज आया है जिसको डेंगू बीमारी हुई है। उसे तेज फीवर है, उसकी शरीर में सभी भागों में रेड रैशेस है, उसे वॉमिटिंग भी है और उसके प्लेटलेट काउंटिंग भी बहुत कम हो गया है। हम लोग उसे बचाने के काम में ही सुबह से शाम तक जुड़े हुए। इतना करके भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है क्या? डॉक्टर साहब डेंगू उतनी खतरनाक है क्या? हाँ हाँ, यह बीमारी बहुत खतरनाक है। इस बीमारी से प्रभावित लोगों के मुंह और नाक से ब्लीडिंग भी हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। मेरे आकार छोटा ही है, लेकिन मेरी शक्ति बहुत बड़ी है। मैं आदमी को जानलेवा बीमारी भी दे सकता हूँ। अरे चुप करो, भगवान की देन के रूप में इस पृथ्वी में पपीते, अनार, संतरे जैसे फल मिलते हैं जिसके सेवन करने से हमारे शरीर में डेंगू जैसे लड़ने की शक्ति यानी कि इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और आदमी बच जाता है। अच्छा और कुछ उपाय है तो बताइए डॉक्टर जी। हमें अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे आदि सब रात को 6 बजे के बाद बंद रखना है ताकि इस तरह के राक्षस मच्छर से हमारी सुरक्षा होती है। घर के आसपास के जगहों पर हमेशा साफ सुथरा रखना है जिससे इस तरह के जानलेवा मच्छर को पनपनाने से रोक सकते हैं। हर दिन हमारे घर के कूड़े कचरे का निपटान करना बहुत आवश्यक है। क्या डॉक्टर जी, आप मुझे जीने नहीं देंगे? यह दुनिया बहुत विशाल है। मैं कभी और जाकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। धन्यवाद डॉक्टर जी, मैं जरूर आपकी सलाह और निर्देश का पालन करके स्वस्थ जीवन बिताऊंगा। अच्छा याद रखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। सुखी भव। दूर होगी डेंगू की बीमारी जब होगी हम सब की भागीदारी। दूर होगी डेंगू की बीमारी जब होगी हम सब की भागीदारी। Healthy mind resides in a healthy body. Put your hands together
Fight today to live tomorrow. வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே. வான்முகிலும் வண்ணமயிலும் கொஞ்சி விளையாடும் எங்கள் எழில்மிகு டிரினிட்டி பள்ளியில் இன்று எங்கள் ஆசிரியர்கள் டெங்குவை பற்றி விழிப்புணர்வை ஊட்டுவதற்கும் தடுப்பு முயற்சிகளை தீவிரப்படுத்துவதற்கும் நோயை கட்டுப்படுத்த மக்களை தயார்படுத்துவதற்கும் சில கருத்துக்களை முன்னிறுத்துகிறோம். இந்திய அரசின் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் பரிந்துரையின்படி இந்தியாவின் தேசிய டெங்கு தினம் மே 16ஆம் தேதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது. நோய் பரவும் தொடங்கும் முன் மக்களுக்கு டெங்குவை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஊட்டுவதே இந்நாளின் முக்கிய நோக்கமாகும். ஏடிஸ் கொசுவிலிருந்து தற்காத்து கொள்ள பல வழிமுறைகள் கூறப்பட்டு வருகிறது. இதில் முக்கியமான ஒன்று, கொசுக்கள் வீட்டினுள் வராமல் தடுத்து கொள்ள இயற்கையான முறையில் வேப்ப இலைகளையும் நொச்சி தும்பை இலைகளையும் கொண்டு புகை போடும் முறையை நாம் இங்கே காண்போம். செல்வி, எதுக்காக நம்ம இங்க வந்திருக்கோம்? இன்னைக்கு நம்ம எதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம் தெரியுமா? இன்னைக்கு நம்ம இயற்கையான முறையில பாரம்பரியமான முறையில நம்ம கொசுக்களை எப்படி விரட்டலாம் அப்படிங்கறத மாணவர்களுக்கு சொல்றதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம். அப்படியா? அது ஓகே. அப்ப இந்த இலைகள் எல்லாம் எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம்? இந்த இலைகளை கொண்டுதான் நம்ம புகை போட போறோம். இந்த இலைகளை வைத்து நம்ம புகை போட போறோமா? ஆமா ஆமா. அப்ப இதுல இருந்து வரக்கூடிய புகைகள் நமக்கு கெடுதலை ஏற்படுத்தாங்களா? இது எல்லாமே இயற்கையான முறையில இருக்கிறதுனால அந்த பக்க விளைவுகள்லாம் எதுவும் ஏற்படாது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம புகை போடும்போது கதவுகளையும் ஜன்னல்களையும் மூடி வச்சுட்டு தான் நம்ம எல்லாம் வெளியே வந்துடுவோம். அப்பதான் நம்ம புகை போட போறோம். அந்த புகையெல்லாம் போனக்கப்புறம் தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ளாரே போக போறோம். அப்போ இது நம்மளுக்கு எந்த தொந்தரவும் இது செய்யாது. சரி, இப்ப நம்ம எப்படி புகை போடுறது எனக்கு சொல்லி தரீங்களா? ஓகே, கண்டிப்பா நான் சொல்லித்தரேன். எப்படி புகை போடுறது அப்படின்றத நான் இப்ப சொல்லித்தரேன். ஓகே செல்வி, இப்ப நம்ம இந்த புகை போடுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கறத மாணவர்களுக்கு சொல்லிடலாமா? ஓகே, கண்டிப்பா சொல்லிடலாம். ஓகே, என்னென்ன பொருட்கள் தேவை? இது கொட்டாங்குச்சிகளை முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கணும். சரி, அதாவது ஒரு காட்டன் துணி, ஒரு வேஸ்டான காட்டன் துணிகளை நம்ம எடுத்துக்கணும். சரி, அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க, இது வேப்ப எண்ணெய். நம்ம சுத்தமான வேப்ப எண்ணெய் கடையில வாங்கிக்கலாம். இது உங்களுக்கே தெரியும், இது என்ன இலைன்னு உங்களுக்கே தெரியும். இது வேப்ப இலை. இது எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இது பாருங்க, இதுதான் நொச்சி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பூக்களை பாருங்க, இந்த பூக்கள் தான் இதுக்கு இந்த நொச்சி இலைக்கு அடையாளம். இந்த மாதிரி பூக்கள் இருக்கும். இது நொச்சி இலை. சரி செல்வி, இந்த ரெண்டையுமே நான் பார்த்திருக்கேன். இது என்ன செடி? இது தும்பை செடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது? இதுல பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியா இங்க பாருங்க, வெள்ளை நிறத்துல பூக்கள் இருக்கும். சங்கு சக்கரம் மாதிரி காய் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த மேல வெள்ளை நிறமான பூக்கள் இருக்கும். இது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இடங்கள்ல எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த இலைகள்லாம் கிடைக்கும். சரி, ஓகே. இப்ப இதை வச்சு நம்ம புகை போட போறோம். மாணவர்களே, இப்ப செல்வி மிஸ் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா, இந்த பொருட்களை எல்லாம் வைத்து எப்படி புகை போடுறது அப்படிங்கறத உங்களுக்கு சொல்லி தர போறாங்க. சரிங்களா? இது இயற்கையான முறையில சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது செய்ய போறாங்க. தீயெல்லாம் பத்த வைக்க போறாங்க. நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது, நீங்களா தனிமையா போய் எங்க மிஸ் சொன்னாங்க அப்படின்னு இதை நீங்க யாரும் செஞ்சு பார்க்க கூடாது. சரிங்களா? உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லி உங்க அம்மா அப்பாவோட அவங்க கூட சேர்ந்து என்ன செய்யணும், நீங்க இந்த மாதிரி இலைகள் எல்லாம் வைத்து என்ன செய்யலாம், இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, யாரும் தனியா தீ பத்த வைக்கிறது இந்த வேலையெல்லாம் யாரும் செய்யக்கூடாது. உங்க வீட்டுல பெரியவங்க துணையோட இந்த இயற்கையான முறையில எப்படி கொசுவை விரட்டுறது அப்படிங்கிற செய்முறையை நீங்க செஞ்சு பாருங்க. ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இப்போ மண் சட்டியில நம்ம கொட்டாங்குச்சிகளையும் துணியும் நம்ம வச்சுட்டோம். இப்போ வேப்பெண்ணெயை இதுல ஊத்துறோம். ஃபர்ஸ்ட் கொட்டாங்குச்சிகளை நல்லா எரிய விடணும். பாருங்க, அழகா தீ எரியுது.
தயவு செய்து யாரும் வீட்டில் நீங்களா இதை தனியாக செய்யாதீங்க, சரிங்களா? திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம், அம்மா அப்பா துணையோட தான் இதை நீங்கள் செய்யணும். இங்க பாருங்க குழந்தைகளே, நெருப்பு ஜுவாலை நல்லா எரியுது. இது நல்லா கொஞ்சம் எரிஞ்சு அணைஞ்ச உடனே இங்க பாருங்க தீ கங்கெல்லாம் வந்துடும். அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம இப்போ இந்த இலைகளை போட போறோம். போட்ட உடனே இந்த நெருப்பெல்லாம் அணைஞ்சிரும். பாருங்க எவ்வளவு பார்த்தீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எவ்வளவு புகை வருது அப்படின்னு சொல்லி. இந்த புகை வந்தோடனே என்ன செய்யணும்? வீட்டுக்குள்ளே கதவு ஜன்னல் இதெல்லாம் பூட்டிட்டு நீங்கள் வெளியே போயிடணும். ஒரு 10 நிமிஷத்தில் எல்லா புகையுமே போயிடும். போனோடனே என்ன செய்யலாம்? வீட்டுக்குள்ளே வந்துடலாம். இப்படி நீங்கள் இயற்கையான முறையில் பயன்படுத்தும் போது என்ன செய்யாது? கொசுக்களும் அழிந்துடும், உங்களுடைய ஆரோக்கியமும் நல்லபடியாக இருக்கும். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? டெங்கு நோயின் அறிகுறிகள் என்னன்னு பார்க்கலாமா? தலைவலி, வயிற்று கடுப்பு, குமட்டலும், வாந்தியும், மூக்கிலிருந்து குருதி வடிதல், பல் ஈறுகளிலிருந்து குருதி வடிதல், இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் எல்லாம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு நாம் என்ன பண்ணணும்? மருத்துவரை அணுகி முன்னெச்சரிக்கையாக சிகிச்சையை மேற்கொண்டால் நாமும் வாழ்க்கையில் நல்ல முறையில் வாழலாம். அது தவிர நம் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளையும் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமும் வைத்து கொண்டால் எந்த நோயும் நம்மை அணுகவே அணுகாது. ஓகே குழந்தைகளே? Kill the mosquito before they kill you. If mosquitoes breed, then you bleed. Be protective, otherwise mosquitoes will make you captive. Small efforts can make a big difference. Let us join hands to end dengue.